बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, किवें हो? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? उम्मीद करने तुसीं ठीक होवोगे। जिवें साडी रोज़ मुलाकात हुंदी है, अज फिर उस तरह उस सिलसिले विच तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। तुहाडे वास्ते एक बहुत ही नायाब तोहफा, बहुत ही लाजवाब चीज़, बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लैके हाज़र होए हैं। ये चीज़ सानू अनायत हुई सी सैयद नईम शाह व्याड़ी दे एक सैयद पाक ने। ये उन्हां दा नुस्खा है और उन्होंने हज़ार दफ़ा इनू आजमाया। आजमान तो बाद साडी उन्हां दी मुलाकात हुई। शाह साहब ने साडे ते अनायत किया और असी भी काफ़ी दफ़ा आजमा चुके हैं। सस्ता भी है तो बन भी सौखा जाता, वो चीज़ां भी सौखियां मिल जांदियां ने और फायदा भी इहदा इतना है कि ये अपनी मिसाल आप है। ये नुस्खा है कुव्वत बाह वास्ते। ये नुस्खा उन्हां दोस्तां वास्ते है जिहड़े मर्द होने के बावजूद भी नामर्द हुंदे ने। बचपन दियां गलतकारियां, मुस्तजनी या जरियान इंतलाम की वजह तो या मसाने की गर्मी की वजह तो कुव्वत खास नूं खो बहना, इंतशार च सख्ती ना होनी, अनजू तनासल का ढिलापन, अपनी औरत के करीब जाना जाते खलास हो जाना, एक दो मिनट की गेम तो बाद बंदा बिल्कुल बेजार हो जाता और बंदा सोचने ते मजबूर होंदा कि यार मैं भी कोई मर्दा। तो इंशाअल्लाह ये तुसी इस्तेमाल करोगे अपने आप नूं हुक्मे रब्बी नाल मर्द महसूस करोगे, अपने आप नूं मर्द साबित करोगे। और इतनी एक नायाब चीज़ है, इतनी एक नायाब चीज़ है कि जितनी यदि तारीफ की जाए उतनी ही घट है। फिर यदि खसूसियत है ये मसाने की गर्मी नूं दूर करती है, जिगर मेदे की इसलाह करती है। जिगर च जिन्नी मर्जी गर्मी है, मेदे च जिन्नी मर्जी गर्मी है, कब्ज़ गैस की अगर शिकायत रही हो उन्होंने भी इन्हें दूर करना है। और एक बहुत नायाब चीज़ है। देखो, एक चीज़ तकरीबन ये तमाम मर्ज़ां ते काम करती है जिहड़ियां मर्ज़ां सुरते अनजाल या कुव्वत बाह वास्ते ज़्यादातर तंगी देंदियां ने। जिवें हुक्मा कहंदे ने कि कब्ज़ उम्मुल इमराज है, तमाम अमराज़ां दी माँ है। उस तरीके नाल ये चीज़ ना कब्ज़ रहन देंदी है, ना गैस रहन देंदी है, ना ज़हन ते भारीपन, ना मेदे ते कोई तकलीफ देंदी है। और ये शरबत एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला किस्म का शरबत है। ये इस्तेमाल करने नाल इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो 2 तो 3 बोतलां अगर तुसी इस्तेमाल कर लोगे तो इतनी कुव्वत और इतनी ताकत दे देगा कि तुहाडी अपनी सोच काम करनी छड़ जाएगी कि यार असी की खा लिया। बहुत ही नायाब चीज़ है। तो नुस्खा नोट कर लो और इनू बनाओ और सानू दुआवां च याद रखो। पहले नंबर ते तुसा लैना अनार 2 किलो। पहले नंबर ते 2 किलो अनारां दे दाने लैने ने। अनार दाना नहीं लेना, अनार लैके उहदे दाने कड्ढने ने। उस तो बाद 1 पाइया लेना नीलोफर। उस तो बाद तुसी लेना 1 पाइया अंजबार। उस तो बाद 2 तोले तुसी लेना संदल सुरख तो 2 तोले तुसी लेना संदल सफेद।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5। ਨੁਸਖਾ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਨਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ। 2 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਅਨਾਰ, 1 ਪਾਈਆ ਨੀਲੋਫਰ, 1 ਪਾਈਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਵਾਰ, 2 ਤੋਲੇ ਸਫੇਦ ਸੰਦਲ ਤੇ 2 ਤੋਲੇ ਸੁਰਖ ਸੰਦਲ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਛੱਡਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4-4.5 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪੱਕਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ, ਛਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਫੋਗ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਦੇਚਕੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਣਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਈਦਾ, ਆਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਬਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਅਗਰ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੀ ਇੰਝ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਤੇ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪੀਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਪੀ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੁਸਤਜ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ 1 ਕੱਪ ਤੇਲ ਲੈਣਾ, ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ 3 ਚਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। 1 ਕੱਪ ਲੈ ਲਓ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ 5 ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਚੜਾ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਲੈਣਾ। ਪੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਕੈਪ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀਨ ਦੀ ਨਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਫਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਤਜ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਲਾਪਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹੁਕਮੇ ਰੱਬੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਾਹ 1.5 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਦ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਪ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਰਾਠਾ, ਸਮੋਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਅਚਾਰ, ਜਲੇਬੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। 1 ਮਾਹ 1.5 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।